ओके, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को समझने से पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूँ आप लोग के लिए कि हमारा ये जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट है सेकंड टर्म। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड टर्म की एग्जाम जो आएगी ना वो नॉर्मली जैन एंड में आएगी। जैन एंड मतलब आप समझ सकते हो आफ्टर 15th जैन आपको एग्जाम आने वाली है। इसके अंदर टेंटेटिव कोर्स क्या होगा वो मैं बताता हूँ। पार्ट 1 पूरा का पूरा होगा। पार्ट 2 के अंदर आपके पास चैप्टर्स होंगे 1 to 6 मोस्ट प्रोबेबली, बरा तो आप समझो 11 चैप्टर और 6 चैप्टर मतलब टोटल आपके पास 17 चैप्टर्स। नॉर्मली ये होता है कि सेकंड टर्म के अंदर बच्चे जो है ना ये 17 चैप्टर से डर जाते हैं कि अरे यार सर ये तो अभी अक्टूबर चल रहा है, खत्म हो जाएगा दिवाली के बाद। तो बरा नवंबर दिसंबर जनवरी आधा तो हम लोग खाली 2.5 मंथ्स में कैसे कर सकते हैं। देखो पूरी स्ट्रेटेजी की गेम है। ये चैप्टर्स वो लोग ज्यादा रख रहे पर इतना पूछ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका सेकंड टर्म का जो पेपर होता है ना वो पेपर होता है कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का होता है। बराबर अब 50 मार्क के पेपर के अंदर अगर मान लो 17 चैप्टर है तो हम लोग हर चैप्टर को भी डिवाइड कर ले, बराबर 50 डिवाइड बाई 17 भी कर ले तो हर एक चैप्टर का वेटेज जो है ना वो तो बहुत कम हो जाएगा, कुछ 3-4 मार्क्स के आसपास आ जाएगा। बराबर अब ये 3-4 मार्क्स के आसपास का अगर वो चैप्टर बन भी रहा है तो उतना 3-4 मार्क्स का तो नहीं पूछ सकते। उसके अलावा कुछ कुछ चैप्टर्स जो पार्ट 2 के जो नए चैप्टर्स हैं उनका वेटेज हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनके वेटेज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो अगर मान लो अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो ये चैप्टर नंबर 5 जो है वो ही खुद 11 मार्क्स का सम है। तो 50 में से 11 मार्क्स तो यहाँ पे चले गए, मतलब एक सम पूछेंगे 11 मार्क्स तो चले गए, तो बाकी कितने रहे हमारे पास 39 मार्क्स। अब इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है वो से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 मार्क में पूछ सकते हैं, तो 11 + 4 15 हो गए। फिर उसके बाद जो आता है डेप्रिसिएशन आता है, एक डेप्रिसिएशन करके चैप्टर वो 6 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। क्लियर डन, तो 21 मार्क हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो भी 4 या 6 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं। मान लो 4 मार्क के अंदर भी पूछ लेते हैं तो मोटा मोटा सा 25 मार्क का वेटेज तो ये लोग ही खेल जा रहे हैं, ये 3-4 चैप्टर ही। क्लियर है, तो बाकी के 25 में से जनरल एंट्री को कुछ वो लोग वेटेज दे देंगे, सब्सिडी बुक को दे देंगे, तो चैप्टर नंबर 1 और 2 जो थे वो तो 1-2 मार्क के अंदर ही सिमट जाएंगे, तो उसका ज्यादा लॉजिक नहीं बनेगा। जनरल एंट्री और लेजर को एक साथ कर दो कि थोड़ी बहुत जनरल एंट्री और उसका लेजर पोस्टिंग कर लो, तो फिर वो दोनों चैप्टर को एक साथ मिला के वो 4 मार्क का सम बना देंगे या 6 मार्क का, तो ये दोनों का वेटेज ले लिया। सब्सिडी बुक के अंदर से कोई एक बुक पूछे तो उन लोग को वेटेज भी उस हिसाब से डिसाइड करना, तो इतने ज्यादा चैप्टर्स देख के डरने की जरूरत है नहीं। तो लॉजिक हमारा सेट हो गया कि हमें फोकस है। अब जब मैं आज ये फाइनल अकाउंट्स कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स के अंदर टोटल कुछ हमारे पास 9 सम्स जितने, हम लोग को 9 सम्स करने, मतलब अब ये 9 सम्स है, 9 या 9-10 जितने सम्स है, ये 9 सम्स को मुझे करवाने में हर लेक्चर में मैं एक सम ही करवा पाऊंगा। और ये चैप्टर के अंदर 3 पन्ने का ये चैप्टर, मतलब 3 पन्ने का एक सम होता है, 3 पन्ने के अंदर सम के अंदर फाइनल आंसर आके हमें पता चलता है हम लोग सही है या नहीं। तो तीसरे पन्ने पे आके सब कुछ खत्म होने के बाद हमें समझ में आएगा ये सही हुआ या गलत हुआ, तब तक के लिए हमें समझ में आ सकता नहीं। तो ये हमारी बेसिक सी कहानी है। इस चैप्टर के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी है कि पार्ट 2 में देखो फर्स्ट सम जो था ना वो ट्रायल बॉल था, सिंपल सी बात, कैसा खेला, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, आउट हो गए, नॉट आउट हुए, जो भी कुछ था वो ट्रायल बॉल था, निकल गया। सेकंड टर्म जो है ना अब वो सारी चीजें आपको 12th और 12th के बियॉन्ड भी काम आने वाली, तो ऐसा होना चाहिए कि अब जो फोकस करूं वो लेजर फोकस होना चाहिए कि सर ये चीज है मुझे ये कर लेना। अब सिंसियरनेस भी आ जानी चाहिए। 10th के बाद वो हम लोग मस्ती मस्ती में कर रहे थे कॉमर्स, अभी अब थोड़ा सिंसियरनेस चाहिए मुझे कि भाई हाँ ये काम करना है, अब काम कर ही लेते, कि हमारा 11th का फर्स्ट टर्म कैसा गया उसके ऊपर से हमारा जजमेंट आता है। ये 11 मार्क्स का चैप्टर जो है फाइनल अकाउंट्स कॉन्सेप्ट की बात करो तो 12th तक आते आते ये 22 मार्क का हो जाएगा, तो 2 सम आएंगे, 11 मार्क और फिर दूसरा आएगा कंपनी फाइनल अकाउंट्स, तो है तो कॉन्सेप्ट सेम ही पर वैसा, तो 11 और 11 के 2 मार्क आए तो 22 मार्क, तो 1/4 मार्क्स तो बोर्ड का आज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है, और अब हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि हमारा कोर्स जो है ना ये चैप्टर नंबर 5 जैसे ही खत्म है फिर दूसरे साल तो 2-3 लेक्चर के चैप्टर है। 1 to 6 जैसे ही चैप्टर खत्म हो गए उसके बाद वाले जितने भी चैप्टर वो तो बहुत सारे थियरी वाले, 6 भी चैप्टर थियरी हमारा, 1 to 5 में से भी एक चैप्टर ऐसा है 3 या शायद से 3 रिजर्व्स एंड प्रोविजंस वाला चैप्टर, वो भी थियरी है यहाँ पे। 6 चैप्टर थियरी है, 7 चैप्टर भी थियरी है। 8th के अंदर से बहुत सारे स्कूल कट करवा देती है, तो वैसा है देसी नामा सिस्टम के अंदर, तो वो सारे थियरी वाले चैप्टर है, तो आगे वाले कुछ काम नहीं। अब हमारा फोकस धीरे धीरे कहाँ पे जा रहा है, 12th के ऊपर जा रहा है।
क्लियर है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से तो हम लोग 12th भी चालू कर लेंगे, तो 12th के ऊपर हम लोग फोकस बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 12th के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट, तब जाके मार्क्स आता है। और हम लोग अगर दिसंबर से काम चालू करेंगे तो होगा क्या पता है, ये बोर्ड के अंदर जब फरवरी में एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ चैप्टर्स हमारे इतने हो चुके होंगे, आप उनके बच्चों के भी डाउट सॉल्व कर सकते हो, तो उस लेवल का ही हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा पाथवे। तो आज का आपका ध्यान उतना होना चाहिए कि अब हम लोग धीरे धीरे 12th में आ चुके हैं, यू आर नॉट इन 11th एनी मोर, यू आर इन 12th, वैसा समझ के करना। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी कहानी है, इस चैप्टर के अंदर स्कूल वाले जब भी करवाएंगे ना इस चैप्टर को, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा स्पीड में चले जाएंगे, हम लोग स्पीड में नहीं जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे से। इस चैप्टर का एक स्टार मार्क बता देता हूँ अभी से। इस चैप्टर के अंदर पहला सम जो भी मैं समझू, बराबर, हो सकता है उसमें कम समझ में, दूसरे सम में और समझ में आया, तीसरे सम में और, तो पेशेंस इज द की। क्लियर है। अब जो मैंने होमवर्क दिया हुआ है फॉर्मेट का, आज हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात करने वाले, हम लोग ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, आज हमें खाली फॉर्मेट का काम है, छोटा सा हम लोग बात कर लेंगे, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। 3 चीजें फाइनल अकाउंट्स में होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये दोनों के नीचे मैंने अकाउंट लिखा क्योंकि बैलेंस शीट जो है ना वो स्टेटमेंट होता है, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ए स्टेटमेंट। अगर याद हो तो ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो ए स्टेटमेंट, थियरी में आता है ट्रायल बैलेंस इज नॉट अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, तो बैलेंस शीट होती है। क्लियर है। तो वो सारी चीजें, ये 3 चीजें हम लोग जो पढ़ने वाले फाइनल अकाउंट्स के। अब आपके घर पे कभी आपने बर्तन जब हो जाते घर के अंदर, तो आपने कभी वो बर्तन को सही जगह पे रखा हुआ है, कभी किचन में ऐसा काम किया हुआ है? પેલા ઘરે આપણા જે હાઉસ હેલ્પ હોય એ લોકો વાસણ ઘસી જાય, પછી આપણે વાસણ મમ્મી કે ગોઠવી કાઢો, ગોઠવેલા જ કોઈ દિવસ? ઓકે, હવે ચમચીઓ જે રાખવાની હોય, એક ચમચી આવી હાથમાં, તમે કઈ જગ્યાએ રાખો? ચમચીઓ સાથે રાખો કે ગમે ત્યાં તપેલી વચ્ચે ઘુસાઈને લઈને ભાઈ મૂકી દો? ચમચી સાથે, બરાબર. તપેલીઓ તપેલીની જગ્યાએ, થાળી થાળીની જગ્યાએ, બધું એવી રીતે થતું હોય. હવે મીઠું, હળદર અને એ બધા પેલા મસાલિયાનો એક ડબ્બો હોય ઘરમાં, એ મસાલિયાઓ બધા એક સાથે રાખતા હોય. આ વસ્તુ તો ક્લિયર છે ને, આવું તો બધાએ કરેલું હોય. બીંગ અ બોય મેં પણ ઘણી વાર વાસણ ગોઠવેલા છે, એટલે એવું નથી કે આની મેન કહાની કહાં પે આતી है, જ્યારે તમે વાસણ ગોઠવો ને ત્યારે ઘણી વાર એવું થાય છે, અચાનક જ રાતના આપણે મેગી ખાધી માની લો, આ વેકેશનમાં પહેલા નાના હતા ત્યારે ઘરમાં કેવું હોય કે ભાઈ આખો દિવસ છોકરાઓ બહુ બોર થતા હતા, આજકાલ તો મોબાઈલ ફોન આવી ગયો છે એટલે છોકરાઓ બહુ બિઝી હોય છે, તો બોર બહુ થાય, એટલે મમ્મી પપ્પા શું કરે, વેકેશન ચાલુ થાય ને એટલે પહેલેથી કીધું વાસણ ગોઠવવાના, આજનું કામ તારું, એટલે રાતના મેગી ખાધી, વેકેશન છે રોજ નવું નવું ખાવું છે, અને મેગી વોઝ અ હાઈપ, એટલે ઘરમાં મેગી બની એટલે તો બહુ આમ નવાઈ વાત, તો મેગી તો ચમચીથી તો ખાઈએ જ નહીં, આપણે કોનાથી ખાઈએ? ફોકથી ખાઈએ. હવે રાતના ધોવામાં ગઈ, હવે નેક્સ્ટ ડે સવારના વાસણનો આખો પેલો બાસ્કેટ આવી ગયો, બરાબર, એની અંદર બધા જ વાસણો છે, હવે તમારે ઉપાડીને ફોક, હવે ફોક ક્યાં મૂકશું? કઈ ફોક વાળી જગ્યાએ, ફોક વાળી જગ્યા નોર્મલી કોની બાજુમાં હશે? ચમચીની બાજુમાં. હવે આ નોર્મલ બુદ્ધિ આવી કે આ ભાઈ આ ફોક એટલે ચમચી જેવી જ વસ્તુ ચમચીની બાજુમાં, તો આ ફોર્મેટમાં આપણે આ સમજવાનું છે કઈ વસ્તુ ક્યાં ક્યાં આવી શકે છે. ક્લિયર ડન. આપણી પાસે બધા નામ હશે, એ ટ્રેડિંગમાં જશે, પીએનએલ ના ખાનામાં જશે કે બેલેન્સ શીટમાં જશે, આપણે ખાનાઓ વિચારવાના. હવે જ્યારે હું તમને સમજાઈશ ફોર્મેટ શું હોય, બેઝિકલી સ્પેસિમેન હોય કે ભાઈ ચમચીઓ અહીંયા રાખવાની છે, ચમચાઓ અહીંયા રાખવાના છે, તપેલી અહીંયા, હવે માની લો તપેલી છે, થાળી છે, હવે નાની થાળી આવી ગઈ, તો થાળીની આગળ નાની થાળી મૂકી દેવાની હોય, કે થાળીને થપ્પી હોય એના ઉપર એક નાની થાળી મૂકી દેવાની. હવે ઘણી વસ્તુ કે આપણને ખબર જ હોય, બસ ખાલી એવી બુદ્ધિ હોય કે આ જો આ બધી વસ્તુ આના જેવી જ છે તો આ ડ્રોરમાં મૂકવાની હશે. ક્લિયર ડન. સેમ ટ્રેડિંગની અંદર શું આવે? ટ્રેડિંગની અંદર આવે ગુડ્સ અને પ્રોડક્શન રિલેટેડ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્સ. પીએનએલ એકાઉન્ટમાં શું આવે? જનરલ ઇન્કમ અને એક્સપેન્સ. બેલેન્સ શીટની અંદર શું આવે? બેલેન્સ શીટમાં બે વસ્તુ આવે, એક આવે લાયબિલિટી અને બીજી આવે એસેટ. એટલે ટ્રેડિંગના ખાનામાં ગુડ્સ મળશે, પ્રોડક્શન મળશે, એના રિલેટેડ ઇન્કમ એક્સપેન્સ મળશે, આના ખાનામાં બધા જનરલ ઇન્કમ એક્સપેન્સ મળશે, અને આના ખાનામાં લાયબિલિટી મળશે કે પછી એસેટ મળશે. ક્લિયર? અને આપણે આટલું જ કર. પેજ નંબર પાર્ટ 2 ની અંદર પેજ નંબર 110 છે તમારો. હવે સૌથી પહેલા એની અંદર આવે છે ડેબિટ સાઇડ. ડેબિટ સાઇડ એટલે બધી ખર્ચાઓની સાઇડ હોય. ક્લિયર? એન્ડ ડેબિટ એટલે એક્સપેન્સ હોય. ડેબિટ ઓલ એક્સપેન્સીસ એન્ડ લોસીસ, ક્રેડિટ ઓલ ઇન્કમ્સ એન્ડ ગેઇન. હવે ડેબિટ સાઇડ પર બધી ગુડ્સ વાળી આઈટમ, તો કઈ કઈ ટાઈપની ગુડ્સ હોઈ શકે? તો ઓપનિંગ સ્ટોક, સ્ટોક એવી આપણો બેઝિકલી ગુડ્સ છે. પરચેઝ હોઈ શકે, પરચેઝમાંથી આપણે પરચેઝ રિટર્ન અને ગુડ્સ ગોન આઉટ અધર ધેન સેલ્સ,
કારણ કે આપણે પેલું ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોયડ બાય ફાયરમાં ખબર ટુ પરચેસ લખતા હતા, બરાબર? તો એ બધા માઇનસ કરી દેવાના કે એટલો માલ આપણે લીધો જ નહોતો. પછી વેજીસ. વેજીસ આપણે શબ્દ જ્યારે વેજીસ વાપરીએ ને તો એ મજૂરીનો શબ્દ છે. મજૂરી પ્રોડક્શન ફેક્ટરીમાં થતી હોય. ક્લિયર? જે માણસ શોરૂમમાં કામ કરતો હોય કે ઓફિસમાં કામ કરતો હોય એને સેલેરી આપી. વેજીસ મજૂરોને આપે. મજૂરો ક્યાં કરતા હોય કામ? ફેક્ટરીમાં. ક્લિયર? વેજ. કેરેજ ઇનવર્ડ. કેરેજ ઇનવર્ડ એટલે મારી ફર્નિચરની ફેક્ટરી છે, એમાં મારે આ ફર્નિચર લાવવું છે. તો ફર્નિચર હું અહીંયા બનાવીશ ખરો, પણ લાકડા તો જોઈશે મને. એ લાકડું લાવવા માટે કોઈ જગ્યાએ બજારમાંથી મેં લાકડું લેતો આવ્યો, હવે લાકડું હાથમાં પકડીને તો નહીં આવું ને, ટેમ્પો મંગાવીશ. તો એ જે ગુડ્સ અંદર લાવવા માટે, મારા ફેક્ટરી સુધી લાવવા માટે જે ખર્ચો થાય એને શું કહેવાય? કેરેજ ઇનવર્ડ કહેવાય. પછી કેરેજ ઇનવર્ડ પછી શું આવે છે? રેલવે ફ્રેટ. રેલવે ફ્રેટ એટલે જો માની લો કે મેં રેલવેથી ગુડ્સ મંગાયા તો એની ફ્રેટનો ખર્ચો, એનો ભાડાનો ખર્ચો, રેલવે વાળા પણ મફતમાં તો લઈને નહીં આવે, એનું ભાડું જે છે એ તો આ બધો ગુડ્સ લાવવા માટેનો ખર્ચો જે અહીંયા આવે છે. લોરી. લોરી એટલે ઘણી વાર હાથ લારીથી આપણે લાવતા, તો હાથ લારી ઉપરથી જે લઈને આવતા એનો ખર્ચો. પોર્ટ ચાર્જીસ. શિપથી ગુડ્સ આવે છે તો પોર્ટના ચાર્જીસ હોય. ડોક ચાર્જીસ. શિપ જ્યાં ઊભી રહે ને ડોકિંગ કહેવાય, ડોકિંગ સ્ટેશન કહેવાય, જે એની ત્યાંનો આપણે ચાર્જ આપવો પડે. ક્લિયરિંગ ચાર્જીસ. કસ્ટમ વાળાને ક્લિયરિંગ કરાવવું પડે કે ભાઈ માલ સામાનમાં ડ્રગ્સ વગ્સ નથી લાયા, અમે બધું બરાબર જ છે, જે રીતે કીધું હતું એ રીતે જ છે. પછી આવે ડેમરેજ. ડેમરેજનો મતલબ શું છે કે ભાઈ માની લો કે તમે તમારા ગુડ્સ ટ્રેનથી મંગાવો. હવે માની લો મેં 2 ગાડી ભરીને ગુડ્સ મંગાવ્યા, 2 કોચીસ ભરીને ગુડ્સ આવ્યા મારા. હવે આટલો બધો સામાન છે, હવે મને કોઈ દિવાળી વખતે ટેમ્પો વાળો મળતો જ નથી. મેં કીધું રેવા દો ને, રેલવેમાં ભલે પડ્યો રહ્યો, માલ સામાન મૂકી રાખો, આપણે દિવાળી પછી જ લેવા જશું. એટલે ગોડાઉનનું ભાડું મારે ઓક્ટોબર મહિનાનું આપવું ના પડે, ડાયરેક્ટ હું નવેમ્બરમાં જ આપું. તો પેલા ગુડ્સ જો ત્યાં આવી રીતે બધા જ મૂકી રાખે તો રેલવે સ્ટેશન આખું ભરાઈ જાય. એટલે રેલવે વાળા શું કે ભાઈ તમારી પાસે 2 દિવસનો ટાઈમ છે, માલ ખાલી કરીને લઈ જજો. બીજી બધી આટલી બધી રોજની ગાડી આવતી હોય, માલ અમારે ના જોઈએ, એટલે તમારે 2 દિવસમાં અહીંયાથી માલ ઉપાડી લે. જો તમે નથી ઉપાડતા તો એના ઉપર એ લોકો શું લગાડશે? પેનલ્ટી લગાડશે. ક્લિયર? તો ધીસ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ પેનલ્ટી. પછી હવે ડરમાયો. ડરમાયોનો મતલબ એવો છે કે વર્ષો પહેલા તમે જે મંથલી સેલેરી કે વેજીસ આપતા તમારા અમુક સ્ટાફ મેમ્બર્સને, સ્ટાફ એટલે મજૂરોને, સપોઝ કોઈ માની લો કોઈ પરમેનન્ટ મજૂર છે જ આપણા ત્યાં જે આવે જ છે, તો એને રોજે રોજની રોકડી ના આપીએ, આપણે એને દર મહિને જ હિસાબ કરી દે, ભાઈ તારા દર મહિને હિસાબ આટલો લઈ જવાનો. ક્લિયર? પછી આવે ખ્વાજત એક્સપેન્સ. ખ્વાજત એક્સપેન્સનો મતલબ શું છે કે ઘણી વાર તમારા ઘરમાં કદાચ તમે રિનોવેશન કેવું કંઈ કરાયું હોય તો તમે ખબર પેલું દિવાલો તોડફોડ કરો ને તો પેલો બધો કચરો ભેગો થાય, એટલે આપણે શું કરીએ ઘરની બહાર નીચે મુકાઈ દઈએ. ભાઈ હવે કચરો જે છે ને પેલો ડબ્બાવાળા કે ઘરે જે કચરાવાળા લોકો આવતા હોય, પેલા હાઉસ હેલ્પ વાળા, એ લોકો ના લઈ જાય. એ લોકો જે છે એ લોકો ના લઈ જાય, એ લોકો જે ક્લિનિંગ સ્ટાફ મેમ્બર એ લોકોને, એના માટે આપણે ટેમ્પો મંગાવવો પડે. એ ટેમ્પામાં બધો કચરો જાય એટલે ટેમ્પાવાળાને પૈસા આપવા પડે. આ ખ્વાજત એક્સપેન્સ એટલે તમારો જે વેસ્ટેજ છે એ વેસ્ટેજને ક્લિયર કરવા માટેનો જે ખર્ચો છે એનો છે. પછી એના પછી શું આવે છે? વેરફેજ. વેરફેજનો મતલબ શું છે? વેરફેજનો મતલબ એવો થાય કે માની લો તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુની વજન કર્યું હોય તમારી ફેક્ટરીમાંથી વજન કરીને જાઓ તો તમે કીધું 5 કિલોની વસ્તુ. હવે જ્યારે તમે કુરિયર વાળાને કે કોઈ રેલવે ઉપર કે પછી પોર્ટ ઉપર મૂકવા જાઓ ત્યારે એ લોકો ફરીથી એનું વજન કરે. એ 5 કિલોની જગ્યાએ 5.5 કિલો થઈ ગયું. હવે સર આવું કેવી રીતે વધી જાય? જેટલા લોકો ફોરેન જતા ને એને પૂછવાનું આવું કેવી રીતે વધી જાય. એ અમુક લોકો લુચ્ચા, પેલા ફોરેન ફ્લાઇટમાં લખેલું 7 કિલો એલાઉડ છે, પણ બધું એટલી મોહ માયામાં બધું ભરી ભરીને જાય ને તો ત્યાં પેલું મૂકે ને એટલે પેલું વજન કાંટો વધી ગયો. એટલે પેલા લોકો એવું કે તમે 5 કિલો સુધી ફ્રી હતું, પણ 5 ની ઉપર ગયું એના તમારે ડિફરન્સ પૈસા આપવા પડશે. ક્લિયર? આ ડિફરન્સ પૈસા જે તમારા વજનમાં ફ્રેટમાં આપવા પડે એને શું કહેવાય? ખ્વાજત, વોરફેજ. ડન? પ્રોડક્ટિવ વેજીસ એટલે પ્રોડક્શન રિલેટેડ, રોયલ્ટી એટલે પ્રોડક્શન રિલેટેડ ખર્ચો, ફેક્ટરી એક્સપેન્સ, રેન્ટ, ટેક્સ, ફ્યુલ, પાવર, ગેસ, ઓઇલ એન્ડ ગ્રીસ તમારે જોઈએ, ફેક્ટરી બિલ્ડિંગનું ડેપ્રિસિએશન, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું ડેપ્રિસિએશન ફેક્ટરીનું, આ બધા ખર્ચાઓ છે. એન્ડ નીચે ગ્રોસ પ્રોફિટ આવે. કારણ કે આપણે ફાઇનલ એકાઉન્ટ, સર આ પહેલી વસ્તુ કે સર આ ફાઇનલ એકાઉન્ટ શું કામ કરીએ છીએ? બસ જ્યારે પહેલી વાર જ્યારે મેં તમને આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ને કે કોઈએ પણ પૂછ્યો છે કે વાય વી આર ડુઈંગ એકાઉન્ટન્સી, તો આપણો એક જ આન્સર આવે, પ્રોફિટ લોસ જાણવા માટે. આજે આપણે પ્રોફિટ લોસ સમજશું. ક્લિયર? ડન? એટલે આખો ખર્ચાઓને લખ્યા પછી બાજુમાં ઇન્કમ પણ છે. ઇન્કમ શું છે? ક્રેડિટ સાઇડ ઉપર સેલ્સ, માલ વેચો તો પૈસા આવે. સેલ ઓફ સ્ક્રેપ ઓફ ગુડ્સ, પસ્તીમાં ગુડ્સ આપી દીધા કે કામના નથી હવે પસ્તી કરી દેવા પડશે તો ગુડ્સ પસ્તીમાં આપી દીધા. ક્લોઝિંગ સ્ટોક. હવે આ બધું જ કર્યા પછી આઈધર તમને 2 વસ્તુ મળે, ગ્રોસ પ્રોફિટ મળે, ગ્રોસ પ્રોફિટ મળે કે પછી કહેવાય ગ્રોસ લોસ. આ 2 માંથી કોઈ એક જ વસ્તુ આવશે, પણ આપણા ફોર્મેટમાં ગ્રોસ પ્રોફિટ ક્યાં આવશે અને ગ્રોસ લોસ ક્યાં આવશે એ વસ્તુ. હવે આ કેમ સર આ સાઈડ આવે છે? અત્યારે મગજ દોડાવવાનું
નથી. ક્લિયર? અત્યારે એક જ વસ્તુ કે આ રીતે આવે છે. हेलो एवरीवन, क्विक अनाउंसमेंट, अगर आप अहमदाबाद में हैं तो आप पर्सनली हमारे पास ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हैं, फिजिकल क्लासेस में, जहां पे आप सैटेलाइट और साउथ भोपाल एरिया में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, तो हमारे पास पर्सनली आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम्स यहाँ पे होती है, कंडक्ट होते हैं, और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में 7 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं. आप अलग अलग जगह पे है गुजरात के, और गुजरात बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, तो आप सारी जो नोट्स है वो कौटिल्य बैच जो करके हैं, आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा. आप यूकेआईसी ऑनलाइन जो है वो एंड्रॉयड आप यूजर है तो आप उसमें से ऐप डाउनलोड करके ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जितने भी वीडियोस होंगे हमारे उसकी सारी नोट्स उसमें होंगी, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं. पर इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है कौटिल्य प्लस, जिसमें हम लोग कॉमर्स इजी बुक्स भी देते हैं, जिसमें हम डिटेल्ड वर्जन देते हैं आपके पढ़ाई के लिए. एक जो है वो एक एक्स्ट्रा प्लस ऑन एड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ बहुत इजीली पढ़ पाएंगे. ठीक है, हमने अकाउंट सेट्स के लिए तो स्पेस भी छोड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से सम्स कर सकते हैं, और इको भी हमें जिस हिसाब से बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कोई में समरी नोट्स भी दी है, तो उस हिसाब से आप कॉमर्स इजी नोट, तो चारों 4 सब्जेक्ट की आपको नोट्स डिलीवर होती है आपके घर पे. और हमने इस बार टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं कि काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है मैम हम वीडियोस देख लेते हैं पर पता नहीं चलता इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे. तो उन सारे लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है जो 3500 रुपीज़ की, मतलब अगर आप दोनों को कंबाइन करें तो 8000 का है, जो आपको 6500 में पूरा मिल जाएगा. मतलब हम आपको एक शेड्यूल सेंड करेंगे और उस हिसाब से आपको एग्जाम्स देनी रहेगी. तो ये कौटिल्य प्लस जो है वीडियोस यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा आपका 11th क्लियर हो सकता है. ठीक है, तो ये जो है हमारा कौटिल्य, उसका थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है, कौटिल्य प्लस का थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है. और अगर आप iOS के हैं तो आप हमारे वेबसाइट थ्रू लॉगिन कर सकते हैं और उसमें से ये पूरा कोर्स आप देख सकते हैं. और जो लोग 12th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर 12th में आएंगे तो हमारे 12th के लिए एक स्पेसिफिकली बहुत ही फोकस्ड कोर्स है, दैट इज कॉमर्स के बाजीगर्स. ठीक है, जो आपको चारों 4 सब्जेक्ट अकाउंट सेट्स इको भी पूरा आपको वहाँ पे पढ़ाया गया है. जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, जो है 9999 10,000 रुपीज़ का कोर्स है, जिसमें आपका पूरा 12th कवर हो जा रहा है. ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट्स वाला. और बाजीगर प्लस नाम का जो एक कोर्स हमने इस बार लॉन्च किया है, उसमें टेस्ट सीरीज और कॉमर्स इजी बुक्स भी आ जाती है. तो मतलब आप आइडियली देखने जाओगे तो 15,000 में टोटल आपका पूरा का पूरा 12th गुजरात बोर्ड कंप्लीट हो जाता है. मतलब आप एग्जाम्स भी दे रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ गई है और आपके पास वीडियोस भी है, मतलब हर चीज एक ही जगह पे. So now you can continue with your lecture. 115 ઉપર પીએનએલ માં મેં કીધું જનરલ ઇન્કમ એક્સપેન્સ, ડેબિટ સાઈડ ઉપર બધા ખર્ચાઓ. હવે બિઝનેસમાં કેટલા ખર્ચા ચાલતા હતા તો આ લોકો લેખો ભાઈ. સૌથી પહેલા તો ગ્રોસ લોસ જે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાંથી આવ્યું છે, ક્યાંથી આવ્યું હશે? ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાંથી. હવે એના નીચે સેલરી આપવાનું થાય, એલાવન્સ આપવાનું થાય, કોઈ ટ્રાવેલ કરતું એને પૈસા આપવા પડે, પછી બોનસ આપવું પડે, રેન્ટ આપવું પડે, ઇન્સ્યોરન્સનો ખર્ચો થાય, ટેક્સીસનો ખર્ચો થાય, ગવર્મેન્ટને ટેક્સ આવવા, પોસ્ટેજ એક્સપેન્સ. પહેલા તો વર્ષો પહેલા પોસ્ટ બહુ ચાલતી હતી, જેમ કે આ ધનતેરસ છે કે એવું કંઈ છે. અત્યારે તો હવે આપણે કેવું વોટ્સએપ ઉપર પતાવી દઈએ છીએ, કોઈ પણ ફોટો આવે ફોટાને આપણે ચપકાઈ દઈએ બધાને, હેપી ધનતેરસ, ભાઈ લેતો જ જતું, આજે લક્ષ્મીજી તો અમારા પાસે જ છે, એટલે બધાને. પણ પહેલા તો કેવું બધા કાગળ લખતા હતા, પોસ્ટ કરતા હતા. હવે બિઝનેસે પણ બધા એના ક્લાયન્ટને લખવું પડે કે ભાઈ અમારે ત્યાં ધનતેરસની શુભકામનાઓ, પેલી પોસ્ટ કાર્ડ આવી બધાને મોકલે, એવું ખર્ચા. આજકાલ કેવું ઘણા લોકો હજી પણ હાર્ડ બિલ જ માંગતા, સોફ્ટ કોપી ના માંગે, હાર્ડ કોપી માંગે કે ભાઈ તમારે ત્યાં અમે આટલું બધું કર્યું ને તમે અમને પોસ્ટ કરો. તો પહેલા લોકો પોસ્ટ કરતા, કુરિયર કરે, આખું બિલ જે હોય સ્ટેપલર કરીને કુરિયર કરી દે. તો આ બધા પોસ્ટેજ એક્સપેન્સીસ. સ્ટેશનરી એન્ડ પ્રિન્ટિંગ એક્સપેન્સીસ, દરેક બિઝનેસમાં કેટલી બધી સ્ટેશનરી યુઝ થતી હોય, સ્ટેપલર યુઝ થતું હોય, ગમ યુઝ થતું હોય, પેન પેન્સિલ એવું બધું યુઝ થતું હોય. હા, જો સરસ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો. રેન્ટ પ્રોફિટ એન્ડ લોસમાં પણ છે ને આમાં પણ છે. જો રેન્ટ જે છે ને પેલું ફેક્ટરીનું રેન્ટ હતું, આ રેન્ટ કયું છે? શોરૂમનું રેન્ટ. હું ફેક્ટરી હવે એની અંદર કેવી રીતે થશે અત્યારે જ્યારે ત્યાં સુધી લખેલું જ હશે. બીજું તમને બીજા બધા ખર્ચાઓ પછી ખબર પડે કે આ ફેક્ટરી હશે આની કે નહીં. ક્લિયર? ડન? તો એ તમને ક્વેશ્ચન વખતે હું જ્યારે સમજાવીશ ત્યારે કહીશ કે જો તમે આટલા બધા ક્વેશ્ચનમાં જોયું કે આ વસ્તુ આવી હતી, દેટ મીન્સ આની પાસે ફેક્ટરી છે જ, તો આ રેન્ટ હશે, એ ફેક્ટરીનું રેન્ટ હશે. નહીં તો એ લોકો લખી દીધું, બહુ ક્લિયર કટ લખેલું છે, તમને એવું એઝમ્પશન આવશે નહીં. ચલો પછી શું છે આપેલું છે? લીગલ એક્સપેન્સ. લીગલ એક્સપેન્સનો મતલબ થયો કે તમારે લોયર રાખવા પડે તો એના માટે કોઈ ખર્ચા થાય, ઘણા બધા નાના મોટા ખર્ચા થાય, કસ્ટમર જોડે ને એવી રીતે તમારા ક્લાયન્ટ જોડે. ઓડિટ ફીસ, સીએ પાસે ઓડિટ કરાવવું પડે, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ખર્ચો, રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ, કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ, કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ એમ્પ્લોયી સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ, સ્ટાફ વેલફેર એક્સપેન્સ, સ્ટાફ ટ્રેનિંગ એક્સપેન્સ. આ બધા અલગ અલગ નામ છે. હવે આટલા બધા લર્ન નથી કરવાના,
તમે મગજ ઉપર એ સ્ટ્રેસ લો કે મને આટલા બધા ના, આ બધા જેમ કે ચમચી, ફોક, બરાબર, આ બધા કેવાય એની આજુબાજુ, એટલે તમને એક્ઝામ્પલ આવે કે આટલું બધું વસ્તુ આ તો આ જ ખાનામાં જવા દેવાનું. ક્લિયર છે? ચલો, કેરેજ આઉટવર્ડ. તમારે ત્યાં સપોઝ ક્રોમામાં તમે ટીવી જોવા જાઓ છો, તો તમને ટીવી ગમી જાય તો તમને શું એ લોકો હાથમાં આપી દે, ટીવી જાઓ લઈ જાઓ. તમારા ઘરે ડિલિવરી કરવા, હવે ડિલિવરી કરવા જે આવે છે તમને ફ્રી ડિલિવરી છે, પણ એને તો પૈસા થતા હશે ને આપવાના. એ કેરેજ આઉટવર્ડ. આઉટવર્ડ નો મતલબ શું? માલ બહાર મોકલવા માટેનો કેરેજનો ખર્ચો. પછી સેલેરી ઓફ સેલ્સમેન, કમિશન ઓફ સેલ્સમેન, ટ્રાવેલિંગ એક્સપેન્સ ઓફ સેલ્સમેન, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ, ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ, ડિલિવરી વાન એક્સપેન્સ, ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ, એક્ઝિબિશન પાર્ટિસિપેશન ફીસ. હવે ઘણા બધા એક્ઝિબિશનમાં પાર્ટિસિપેટ કરવા પડે. આ લોકોનું હોય છે જ્વેલરી વાળા લોકોનું, મુંબઈમાં એક ડાયમંડનું એક્ઝિબિશન હોય, દર વર્ષે હોય છે, દર વર્ષે કે દર 2 વર્ષે હોય છે. મારે ત્યાં એક સ્ટુડન્ટ ભણતો હતો, એ બહુ મોટો જ્વેલર હતો. તો એ કે સર મારે આ વખતે મુંબઈ જવાનું, પપ્પા મને લઈ જવાના છે. મેં કીધું બેટા તું જઈને શું હોય? તો કે ના, એક્સક્લુઝિવ હોય, આમાં બીજા કોઈ એલાઉડ જ ન હોય, આમાં જ્વેલરી બધી રિયલ જ્વેલરી, એટલે ત્યાં સિક્યુરિટી પણ એટલી બધી ટાઈટ હોય. એ લોકો જ્વેલરી મૂકે પણ ત્યાં તમે ઓર્ડર પ્લેસ કરી શકો, તમે લઈ શકો નહીં. તો કે આ વખતે અમે લોકો અમારો સ્ટોલ રાખ્યો છે એમાં. મેં કીધું સ્ટોલ રાખ્યો તો કેટલા દિવસ? તો કે 3 દિવસનો છે, પણ બહુ મોટા મોટા ક્લાયન્ટ. એને પછી મને ફોટા દેખાડ્યા. મેં કીધું જોરદાર, તે તો વસ્તુ બનાવી છે. એનો જે સ્ટોલ હતો ને, નાનકડો સ્ટોલ આપણે જોઈએ, તો કે અમે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર પાસે બનાવ્યું છે. 3 દિવસ માટે એને 50 lakhsનો ખર્ચો કર્યો હતો, ખાલી ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર, જે તોડી જ નાખવાનું 3 દિવસ માટે. 3 વર્ષ, 3 દિવસની અંદર તોડી નાખવાનું. કારણ કે મેં કીધું આટલો બધો ખર્ચો, 50 લાખ રૂપિયા થોડા ગયા. મને કેમ સર, કરોડોનો ધંધો મળતો. 50 લાખ કાંઈ ના કહેવાય ને. અમે લોકો જે અમારું ડિઝાઇનિંગ કર્યું એવા તો ઘણા બધા ડિઝાઇનિંગ હોય. અને સ્ટોલની અંદર પણ એવું હોય, તમારો એક સ્ટોલ હોય, ઘણા લોકોને 2 સ્ટોલ હોય, ઘણા લોકોને કોર્નર સ્ટોલ હોય, એટલે સોફા વોફા બરાબર રહી શકે, બેસી શકે, ક્લાયન્ટ જોડે વાતો. એ બધું આ બધું ખર્ચો, તો આ બધા ખર્ચા આવે તમારા. પછી આવે શોરૂમ એક્સપેન્સ, ગોડાઉન એક્સપેન્સ, પેકિંગ એક્સપેન્સ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન, હવે બધા ઇન્ટરેસ્ટ આવે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન બોરોડ લોન, ડોનેશન આપ્યું છે, ડેપ્રિસિએશન ઓફ એસેટ. ડેપ્રિસિએશન પણ બીજી વાર આવ્યું. ત્યાં ડેપ્રિસિએશન હતું ફેક્ટરીનું, આ નોર્મલ એસેટ. ક્લિયર છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, આ ફેક્ટરીમાં એક મશીન લાકડા કાપવાની, એનું ડેપ્રિસિએશન હું ટ્રેડિંગમાં નાખીશ. પણ આ મેં પીસી લીધેલું, મારા શોરૂમમાં પેલો ક્લાયન્ટ આવે ને એને બિલ બનાવવા માટે, તો આ પીસી નો જે ડેપ્રિસિએશન આવશે એ શેમાં આવશે? પીએનએલ એકાઉન્ટમાં. ક્લિયર છે? પછી બેડ ડેવ્સ એડજસ્ટમેન્ટ, બેડ ડેવ્સ રિઝર્વ એડજસ્ટમેન્ટ માઇનસ બીડીઆર. આ શું છે એ સમ વખતે સમજાઈશ, પણ આ રીતે અહીંયા આવે. પછી બધા લોસ બાય ફાયર, લોસ બાય થેફ્ટ, લોસ ઓન સેલ ઓફ ફિક્સ એસેટ, લોસ ઓન સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પ્રોવિઝન ફોર એક્સપેન્સીસ. આ બધા વસ્તુ લખી દીધી આપણે ખર્ચા. હવે ઇન્કમ શું થઈ શકે બિઝનેસને? તો બિઝનેસને ગ્રોસ પ્રોફિટ જે ટ્રેડિંગમાંથી આવેલી છે એના પછી ડિસ્કાઉન્ટ મળે. આપણે જ્યારે પેમેન્ટ કરવાનું એમાં થોડુંક ઓછું પેમેન્ટ કરીએ તો રેન્ટ આવે, આપણી કદાચ 2-3 દુકાન ભાડે ચડાવેલી હોય, કમિશન આવે, બ્રોકરેજ આવે, કમિશન રિસીવ ફ્રોમ કન્સાઇનર. કાલે હું ક્રોમામાં ગયો હતો ને, તો ક્રોમાની અંદર મારે ડિશવોશર લેવું હતું. તો પેલા ભાઈ આ ડિશવોશર માટે તો 3-4 કંપનીનું હતું. એક હતું બોસ કંપનીનું, એક હતું એલજીનું, એક હતું આઈએફબીનું, અને એક ચોથું હતું ના વર્પુલનું નહોતું, ચોથું કદાચ સિમેન્સનું હતું. 4-5 કંપનીઓ જ બનાવે ડિશવોશર, એટલું મોટું. તો એ મને શું કર્યું, એને મને બધા દેખાય. પછી મને કે આઈએફબી નું છે ને એ લઈ લો, તમારે બહુ જોરદાર છે, આ રીતે છે, આઈએફબી જોઈ લો, કરી લો. હા, કોઈ છે ને આઈએફબી માં? કોણ? હા, એટલે કેતી નહીં પપ્પાના એટલે આઈએફબી લઈ લો. એટલે મેં પૂછ્યું આઈએફબી ની અંદર લઈ તો લો, વાંધો નહીં, પણ મેં કીધું તું મને ડિશવોશર શું છે જ નથી ખબર, તું મને પહેલેથી બેઝિક સમજાય. તો કે આમાં જો આવી રીતે તમારે કરવાનું, ખોલીને દેખાડવાનું, અહીંયા મૂકી દેવાનું, અહીંયા પેલું સોલ્ટ નાખવાનું, અને અહીંયા લિક્વિડ નાખવાનું, નામ નાખવાનું. પછી મેં કીધું તું મને આ બીજા બે પણ, મને કે સાહેબ આમાં છે ને 16 પ્લેટર આ એકલું આઈએફબી જ આપે છે, એ જ તમારે લઈ લેવાય, ઇન્ડિયન કંપની છે, સ્પેર પાર્ટ અહીંયા મળી જશે. બોસનું બાજુમાં, મેં કીધું બોસ તો સમજાય છે, તું જે બાજુમાં એલજી નહીં તો સમજાય. મને કે ના, એટલે કે એની અંદર તો કેવું છે, બોસ તો જર્મન કંપની છે, એલજી કોરિયન કંપની, સ્પેર પાર્ટ બગડી જાય 6-7 વર્ષે તો તમારે બહુ પ્રોબ્લેમ થશે, આમ થશે. એટલે એને ગમે તેમ કહીને મને આઈએફબી જ આપવું હતું, ગમે તે. એટલે આઈએફબી પાછળ પડી જ ગયો હતો કે આઈએફબી જ લઈ લો, આઈએફબી. એટલે મેં કીધું વાઈફાઈ છે, તો કે કોઈમાં વાઈફાઈ આવે જ નહીં. મેં તો આની ઉપર લખેલું સ્ટીકર ઉપર, બોસ ઉપર, વાઈફાઈ કનેક્ટેડ ને એલેક્સા સ્માર્ટ. તો કે આમાં આવતું હશે. મેં તો આઈએફબી માં આવે છે, નથી આવતું, બીજા કોઈમાં નથી. આ બોસ વાળા ખાલી જો એ લોકો પ્રોડક્ટમાં કેવું છે આવું બધું આપે. હવે તમે વાઈફાઈ નું શું કરશો? મેં તો વાઈફાઈ નું બહુ કામ આવે. અમે ઘરની બહાર હોય, કઈ દઈએ વાસણ ધોવાનું ચાલુ કર, તો ઘરે જતા જતા ધોવાઈ ગયા તો અમે કાઢી લઈએ ને. બીજા કોઈ એલજી પણ આ સિમ્બોલ આપેલો જ પેલા
ટપકું અને આમાં એરા વાળા, મેં કીધું આ પણ વાઈફાઈ લાગે. પછી છેલ્લે ભાઈએ આઈએફબી માં ફોન કર્યો હશે કે કોઈ પણ પેલા હેડ ને કે ભાઈ આમાં તો કે ના આઈએફબી વાળા વાઈફાઈ નથી આપતું. મને કે વાઈફાઈ ની શું જરૂર? ઠીક છે સારું. હવે એ આઈએફબી ની પાછળ કેમ હશે? હવે આની અંદર કેવું રિટેલનું એક સેગમેન્ટ હોય, એમાં જેટલા ક્રોમાના એમ્પ્લોય ને એની બધાની સેલેરી ક્રોમા ન કરતો. બ્રાન્ડ છે ને એ લોકો એના એમ્પ્લોઈઝ રાખતા હોય જે ક્રોમાની અંદર ઉભા રહે. એટલે આઈએફબી નો એમ્પ્લોય હશે એ જે ક્રોમાની અંદર કામ કરે છે, ડેપ્યુટ ક્યાં થયો છે? ક્રોમામાં. એનો 70% કે 50 to 70% સેલેરી કોણ આપતું હોય? આઈએફબી આપતું હોય. એટલે એનું મેઇન ધ્યાન શું હોય? આઈએફબી ની અંદર વેચવા. એ જ જગ્યાએ મેં બીજા કોઈને લીધો તો એ બોસ જ મને ચીપકાવત. કેવી રીતે? તો દરેક જગ્યાએ એવી રીતે કમિશન. તો આ કમિશન કન્સાઇનર આપે. આઈએફબી કોણ થઈ જાય? કન્સાઇનર. એને ક્રોમા વાળાને આપ્યું, ભાઈ તું જો વેચીશ તો હું તને કમિશન આપીશ, જા મારું વેચી આપ ડિસ્પોઝલ. ક્લિયર ને? તો આવી રીતે પણ બિઝનેસને કમિશન મળશે. તો ક્રોમા વાળાને આવા પણ કમિશન ઘણા મળે. તમે કરીને દુકાનમાં જાઓ મોબાઈલ ખરીદવા તો તમને એક જ કંપનીનો મોબાઈલ ચીપકાવશે. સાહેબ આ લઈ લો, આ બેસ્ટ છે. તમે આપણે કે ના મારા પપ્પા આને છે. છોકરાને ખબર હોય, છોકરા રફ એન્ડ ટફ હોય, પણ આ તમે અપાવો તમારા છોકરા માટે બહુ સારું છે, નાની બેટરી આવી છે ને તમારે કામ એવો ગોળી પીવડાવે ને. અમે એકવાર એવું થયું હતું, ગાડી જોવા ગયા હતા અમે લોકો બહુ પહેલા, એમજી હેક્ટર. કોવિડમાં છે ને બહુ નવરો પડી ગયો હતો. એટલે મેં કીધું જેવું કોવિડનું થોડુંક ફેસ રિલેક્સ થયું તો હું પછી શું કરું, માસ્ક બાસ્ક પહેરીને ગાડી જોવા જતો હતો. પેલા બિચારા શોરૂમમાં એક તો માંડ કોઈ પંખી આવ્યું હોય એ લોકોને જોવા માટે. તો હું લઈને ગયો તો હેક્ટર મને બહુ ગમી ગઈ હતી. ત્યારે નવી લોન્ચ જ થવાય. એટલે હેક્ટરનું જે હતું ને એ વસ્તુ, એટલે હેક્ટર લોન્ચ થઈ ગઈ હતી. કેવું કઈ હતું પણ તો જે સેલ્સમેન હતો ને એ જેને મને દેખાડી હતી એ થોડોક બિઝી હતો. એટલે હું સોફા ઉપર બેઠો હતો. તો એના છોકરામાં બીજો એક છોકરાના પેરેન્ટ્સ સાથે આવ્યા હતા. તો છોકરો કે મારે ગાડી લેવી છે, નામ લેવી છે. તો પેલા સેલ્સમેને એક હાયર વર્ઝન આપ્યું. હાયર વર્ઝનમાં ત્યારે એવા ફીચર હતો કે ફોનની અંદરથી છે ને તમે જોઈ શકો ગાડી ક્યાં છે, લોક કરી શકો ગાડીને, અને એસી ચાલુ થાય ને એવું બધું. એમજી વાળો સૌથી પહેલા બધી માથાકૂટ લઈને આવ્યો હતો ફોનમાં ચાલુ. પછી એવું બધી વાતો કરી આમ કરી. એટલે પેલા કે એના પપ્પા માનતા નહોતા કે માં આટલી મોંઘી ગાડી નહીં, નામ નહીં. તો એના પપ્પાને સમજાવ્યો સેલ્સમેન પાસે. એટલે મેં કે સાહેબ જો છોકરાને ઈચ્છા છે ગાડી લેવાની, પણ આમાં આ ફીચર છે ને તમારા માટે બહુ સારું કે જો તમારો છોકરો તમને એવું કહીને કે કોલેજ લઈને જવું જ ગાડી અને બીજી જગ્યાએ ભાગી ગયો હોય તો તમે ફોનમાં જોઈ શકો ને. એટલે કે આવી રીતે એને જોઈ શકો. બીજું કે ડ્રાઈવર બાઈવર હોય તમારો એ શું કરે તમને ખબર પડે. જીઓ ફેન્સિંગ કરી દો, એની બહાર ગાડી નહીં જઈ શકે. તમારે કેટલું ધ્યાન રાખો. તમારા બધા છોકરાઓને ગાડીનો શોખ હોય, ભાઈ કેવી મોટી ગાડી લે ને એટલે બધાને દેખાડે, બધા દોસ્તાને લઈને જાય. અને દોસ્તારો ઘણી વાર ચડાવી દે. તમારો છોકરો એવો ના હોય દોસ્તા કે આટલી મોટી ગાડી લીધી ફરવા નહીં જઈએ આપણે, અને એ જગ્યાએ લઈ ગયો ને તમને ખબર જ ન હોય. તો એટલો સરસ રીતે કન્વિન્સ કર્યો, મોટું ટોપ મોડેલ એને લઈને મોકલી દીધું. હવે આ ટ્રીક હોય, કારણ કે એને ખબર હોય કે આ ટોપ મોડેલ પર કમિશન વધારે મળવાનું હશે. તો ધેટ ઇઝ ધ પાર્ટ. એટલે આ બધી ઇન્કમ થતી રહેતી હોય. પછી એના પછી આવે છે કે ભાઈ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ એના ઉપર, કોઈને લોન આપ્યું છે એનું વ્યાજ, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ, બેડ ડેબ્સ રિટર્ન થઈ ગયા હોય આપણા, પ્રોફિટ ઓન સેલ ઓફ એસેટ, સેલ ઓફ ઓલ્ડ ન્યૂઝપેપર, સેલ ઓફ પસ્તી. હવે આ નોર્મલ પસ્તી છે, પેલી ગુડ્સની પસ્તી હતી, આ કઈ છે? નોર્મલ પસ્તી. મિસેલેનિયસ ઇન્કમ, એપ્રેન્ટાઇઝ પ્રીમિયમ. ઘણીવાર એપ્રેન્ટાઇઝ પ્રીમિયમ આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સ વખતે ચર્ચા કરી હતી. એપ્રેન્ટાઇઝનો મતલબ કેવો હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારા ત્યાં કોઈ શીખવા આવે છે કોઈ ફેક્ટરીની અંદર. હવે ફેક્ટરીમાં કોઈ નવો માણસ શીખવા આવે તો એક તો કામ બગાડે, કામ સ્લો કરે, વેસ્ટેજ વધી જાય. તું એને તારે શીખવું હોય તો વાંધો નહીં, તારે 30,000 રૂપિયા આપવાના. 30,000 રૂપિયા આપીશ તો હું તને અડવા દઈશ ને જોવા દઈશ, કારણ કે તું જે નુકસાન કરીશ એ ભરપાઈ કઈ રીતે થશે? 30,000 માંથી. ક્લિયર? ડન? તો એના એપ્રેન્ટાઇઝ પ્રીમિયમ, આ બધી વસ્તુ અહીંયા આવે. ડન? ક્લિયર? કોઈ ડાઉટ છે અહીંયા સુધી? ચાલો, હવે આનાથી બે વસ્તુ મળે. એક મળે નેટ લોસ, નેટ પ્રોફિટ, અને બીજું મળે નેટ લોસ. હવે આ જે બેલેન્સ શીટ ની અંદર છે એની અંદર જો પહેલા લાયબિલિટી સાઈડ પકડીએ. લાયબિલિટીમાં શું શું આવે તો પહેલા કેપિટલની અંદર, કેપિટલમાં ચાર વસ્તુ હંમેશા યાદ રહે, આ ફિક્સ જ હોય. ઓપનિંગ કેપિટલ પ્લસ એડિશનલ કેપિટલ પ્લસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ પ્લસ નેટ પ્રોફિટ માઇનસ ડ્રોઈંગ્સ માઇનસ એડિશનલ ડ્રોઈંગ્સ માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ્સ માઇનસ નેટ લોસ. આના પછી આવે જનરલ રિઝર્વ, કેપિટલ રિઝર્વ, અધર રિઝર્વ, વર્કર કમ્પેન્સેશન ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન. વર્કર કમ્પેન્સેશન, વર્કર કમ્પેન્સેશનનો મતલબ શું થયો કે કોઈ વર્કરને કઈ હાથ પગ તૂટી જાય તો એના માટે પૈસા આપવા પડે, તો એના માટે આપણે પૈસા સાઈડમાં રાખ્યા હોય. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર નીચે બહુ થતું, જેમ કે અત્યારે સોનાનો ભાવ બહુ વધી ગયો. હવે માની મેં અત્યારે સોનું લીધું કાલે ઉઠીને સોનું ભરપ કરતું પડી જાય તો મારે તો યુકેઆઈસી માંથી બેન્ચ વેચવીને પૈસા આપવા પડે, નુકસાન થઈ જાય તો. ક્લિયર? તો એના માટે હું શું કહીશ, થોડાક પૈસા સાઈડમાં મૂક્યા જાય તો ઘરેથી મારે પૈસા પાછા લાવવા પડે નહીં. આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન ફંડ. એના પછી શું આવ્યું છે?
બેંક પાસેથી લોન લીધી હોય, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન પાસેથી લોન લીધી હોય, ફિક્સ ડિપોઝિટ કર્યું હોય, લોન ટેકન ફ્રોમ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ રિલેટિવ્સ. હવે ફિક્સ ડિપોઝિટ એટલે આપણને નોર્મલી એવું થાય, ફિક્સ ડિપોઝિટ તો આપણી એસેટ હોય, કારણ કે આપણે તો મૂકીએ બેંકમાં. પણ કંપની માટે હંમેશા બિઝનેસ માટે ફિક્સ ડિપોઝિટ લાયબિલિટી હોય, કારણ કે એ લોકોને મળતી હોય. તમારી પાસે સપોઝ માની આની પાસે 10 લાખ રૂપિયા પડ્યા છે, એ યુકેઆઈસી ને આપે અને હું એને કહું હું તને વ્યાજ આપીશ, તો એની ફિક્સ ડિપોઝિટ એના માટે એસેટ છે, પણ યુકેઆઈસી માટે શું છે? લાયબિલિટી, કારણ કે મારે એને ચૂકવવા પડશે. તો આ ધ્યાન રાખવાનું, ટ્રિકી વસ્તુ છે. પછી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, સન્ડ્રી ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેએબલ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ, ઇન્કમ રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ, વર્કમેન પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ, વર્કમેનને પ્રોફિટ ફંડનું પણ કમિટમેન્ટ આપેલું કે જો પ્રોફિટ થશે તો આટલા રૂપિયા તમને મળશે. પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ, આ બધી વસ્તુ ક્લિયર છે. બાજુમાં એસેટમાં શું આવે છે? એસેટની અંદર તો એસેટમાં આવે સૌથી પહેલા ગુડવિલ, લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, લીઝહોલ્ડ. લીઝહોલ્ડ એટલે લાંબા સમય લીધું. તમારા ઘરની આજુબાજુ જો ઝુડિયો કે ક્રોમા હોય તો વર્ષોથી ત્યાં જાય, તો એ લોકો એક સાથે 10 વર્ષ 15 વર્ષ માટે લીધેલું હોય. પછી મશીનરી, ફર્નિચર એન્ડ ફિટિંગ્સ, પેટર્ન્સ, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ્સ, લાઈવ સ્ટોક એટલે ઘેટા, બકરા, બકરી ને એ બધું, એ બધા લાઈવ સ્ટોક કહેવાય. વેહિકલ્સ, લૂઝ ટૂલ્સ, પાના પકડ, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી, પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન શેર્સ, ડિબેન્ચર્સ ઓર બોન્ડ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ફરીથી આવ્યું, ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં આવ્યું હતું, અત્યારે ફરીથી આવ્યું. સન્ડ્રી ડેટર્સ, કેશ બેલેન્સ, બેંક બેલેન્સ, સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર પાર્ટ્સ એટલે તેલ, ચેન ને બધું સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર પાર્ટ્સ કહીએ. ઇન્કમ રિસીવેબલ, લોન લેન્ટ એટલે કોઈને લોન આપી જ. બિલ્સ રિસીવેબલ આપણે પૈસા લેવાના જ. એમ્પ્લોયને કોઈને લોન આપી હોય, એડવાન્સ પૈસા આપેલા હોય પરચેઝ માટે, એક્સપેન્સ પેડ ઇન એડવાન્સ કરેલો હોય, ડેફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર કરેલો હોય, આ બધી એસેટ છે. આ બધા નામ જ છે, આને કોઈ રટ્ટો નથી મારવાનો. આ નામથી ખબર પડે કે આ બધી વસ્તુ આ જગ્યા ઉપર આવે છે. હવે આ ફોર્મેટ તમને હોમવર્કમાં લખવા આપેલું હશે, આ ફોર્મેટ ઘાએ ઘા લખી લેવાનું છે. હું તમને કઈ રીતે પૂછીશ અને તમારી મારી એક્સપેક્ટેશન શું છે, હું તમને પૂછું સેલેરી, તો સર પીએનએલ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ઉપર રાખશો. હું તમને પૂછું ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તો સર ઇન્કમ છે એટલે પીએનએલ એકાઉન્ટમાં આવશે ક્રેડિટ સાઇડ ઉપર. તમને કઈ જગ્યા ઉપર આવશે એટલી ખબર હોવી જોઈએ. ક્લિયર?